Brother, please come and help with the translation. So we pray. Shall we all join our hearts in prayer? Father God, we say thank you for your blessing upon us. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మీ దయను బట్టి, మీ దీవెనలను బట్టి మా పైన ధన్యవాదాలు దేవా. It's so beautiful to celebrate your love. చాలా ఆనందకరమైన విషయం దేవా, మీ ప్రేమను ఆస్వాదించడము. To celebrate your presence in the midst of us. నీ ప్రేమ మా మధ్యలో సంచరించేటట్టి భాగ్యము. We honor you, Lord. నిన్ను గణపరుస్తున్నాం We దేవా. honor you in our hearts. మిమ్మల్ని గణపరుస్తున్నాం దేవా మా హృదయంలో. And now we pray ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, that you would open our hearts to receive your word మీ వాక్యాన్ని పొందుకోవడానికి మా హృదయాలను సిద్ధపరుస్తారని, and prepare us and build us up మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి మమ్మల్ని బలపరుస్తారని, to be strong in the Lord, మీలో బలంగా to ఉండేటట్టుగా, be strong in the power of your might. మీ యొక్క శక్తిలో మేము బలంగా ఉండేటట్టుగా In your mighty name, Jesus, we pray. నీ శక్తివంతమైన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం. And all of God's students say, ఆమేన్. Amen, amen. So what do you see on your screen? ఏం కనిపిస్తుంది చిత్రంలో మీకు? Salt, rock salt, yes, pink salt, so many names, but so nice to see it, isn't it? It's a very essential part of our life. ఉప్పు మనకు కనిపిస్తున్నది, అది ఏమంటాం దాన్ని? గడ్డ ఉప్పు. బలంగా కల్లుప్పు మనకు చాలా అవసరమైనది మనం బ్రతకడానికి. Hallelujah. So, yeah, we all know, I think most of us are guessing what the scripture is going to be about. చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వాక్య సందేశం ఏమై ఉంటుంది అని. But anyhow, I have entitled the message to be as salty saints. దీనికి శీర్షికగా చెప్పాలి అంటే ఆ ఉప్పు తత్వం కలిగిన దైవజనులు అని చెప్పొచ్చు. So tell your neighbor you're a salty saint. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, మీరు ఉప్పు స్వభావం కలిగిన దైవజనులు. Hallelujah. Amen. Amen. ఆమేన్. పరుగువారని చెప్పారా లేదా? Yes, have your Hallelujah. neighbor. It's very important to tell one another. You either confess by faith or whatever it is, but you pray and bless them so that it happens in every one of our lives. మీరు చెప్పడం చాలా ముఖ్యము. మీరు చెప్పే ఉద్దేశం ప్రకారంగా వారి జీవితంలో అది ఫలించును గాక. Amen. Amen. So a little boy asked his daddy, I am told, Daddy, how tall am I? He asked this question. అయితే ఒక చిన్న పిల్లవాడు వారి తండ్రితో అడిగే ఈ ప్రశ్న, నాన్న నేను ఎంత పొడుగుగా ఉన్నాను, నా ఎత్తు ఎంత? And the dad said, well, son, I don't know, maybe 4.5 feet. దాదాపుగా నాకు తెలియదు కానీ 4.5 అడుగులంత ఎత్తు ఉండొచ్చు నువ్వు. Then the child asked Jesus, Daddy, how tall is Jesus? అయితే అప్పుడు ఆ తండ్రిని మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న, మరైతే యేసు ప్రభు ఎత్తు ఎంత ఉండొచ్చు? And the daddy answered saying, well, son, I don't know, maybe about 6 feet. నాకు తెలియదు కానీ దాదాపుగా ఆయన 6 అడుగుల పొడవు ఉండొచ్చు. And the child replied and told, saying that, well then, if Jesus is living in the inside of me, he's going to stick out of me. ఒకవేళ ఆ తండ్రి నాలో సజీవుడిగా ఉన్నాడంటే నాకంటే పెద్దగా ఉన్నాడు కదా, Won't he stick out, Dad? అయితే బయటికి కనిపించడా ఆయన? Then the dad replied, yes, he really will stick out of you. దేవుడు అయితే తండ్రి చెప్పాడు, ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకంటే పొడుగుగానే కనిపిస్తాడు. If Jesus is living on the inside of you and me, he will surely stick out. యేసు ప్రభు మీలో నాలో సజీవుడిగా ఉన్నాడు అంటే బయటికి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాడు. Amen. So today we'll turn our Bibles to the book of Matthew, chapter 5, verse 13. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 13వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. Says, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుష్యుల చేత త్రొక్కబడుటకే గాని మరి దేనికి పనికిరాదు. What do you think in your mind, whether there will be a demand for a preserving salt or a polluting salt? దేనికి ఒకవేళ మనకు అవసరం ఏది అంటారు? ఒకవేళ చాలా పదునుగా పెట్టినదా లేదా పనికిరానిదా, ఆ స్వభావం కోల్పోయినదా? What do you say? భద్రపరచబడిన చెప్పండి, ఈ ప్రశ్న మీకే అడుగుతున్నాను. హల్లెలూయా.
I'm sure, and we know it, because we all use it every day. We wouldn't like to buy a salt which is of no use. మనందరము అనుదినం వాడేది ఇది. దేని స్వభావం అయితే ఉందో దాన్నే వాడతాము, కలుషితమైన దాన్ని వాడము. But I want to share with you a little bit about the dynamics of a pure salt. నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఒకవేళ ఆ ఉప్పు యొక్క తీవ్రమైన స్వభావం ఏమిటి. What I want you to see, the first of all, is the dynamic of a pure salt. క్రియాశీలముగా ఉన్న ఒక స్వచ్ఛమైన ఉప్పు యొక్క స్వభావము. Firstly, the question arises, why did Jesus use this metaphor? మొదటి ప్రశ్న మనం ఆలోచించాల్సింది, యేసు ప్రభు ఈ ఉపమానము ఉప్పుతో పోల్చి ఎందుకు Why చెప్పాడు. did Jesus use this figure of speech? యేసు ప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు ఈ పదాన్ని ఎందుకు వాడాడు. Why did he describe this to the people around? ఎందుకు దీన్ని చేతనే జనులతో వర్ణించాడు. The people were having good beatitudes. ఎవరి దగ్గర అయితే మంచి జ్ఞానము ఉపమానాలు కలిగి ఉన్నాయో Why did he call them salt? వారిని ఎందుకు ఉప్పుతో పోల్చాడు. My dear friend and brother and sister in Jesus, you have to understand the importance of salt in Jesus. యేసు ప్రభులో ఉన్న సోదర సోదరీమణులారా, యేసు ప్రభువులో ఈ ఉప్పు యొక్క స్వభావం గురించిన ముఖ్యత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And also the importance of it in the time of Jesus, when Jesus was living. యేసు ప్రభు సజీవుడిగా ఉన్న సమయంలో దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా తెలుసుకోవాలి. And we also know how important it is even in our times as well. ఇప్పుడు మనం బ్రతుకుతున్న రోజులలో కూడా ఇది ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది తెలియాలి. But in Jesus' time, in that society, sometimes salt or pure salt was more valuable than gold. కానీ యేసు ప్రభు సజీవుడిగా ఉన్న ఆ రోజులలో స్వచ్ఛమైన ఉప్పు అనేది బంగారం కంటే విలువైనది. As a matter of fact, pure salt was a rare delicacy that you would get in those days. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజులలో స్వచ్ఛమైన ఉప్పు దొరకడమే ఒక అరుదైన విషయము. Pure salt was used as a medium of exchange. వారు మార్పిడిగా తీసుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన ఉప్పును ఉపయోగించేవారు. As a matter of fact, the word that we use nowadays as salary literally means salt money. వాస్తవంగా ఆ రోజులలో జీతముతో పోల్చదగినట్లుగా ఆ ఉప్పుతో కూడిన డబ్బు రూపంలో ఇచ్చేవారు. It comes from the Latin word. అది లాటిన్ భాషకు సంబంధించిన పదము. It's called as salarism, salarium. సెలేరియం అనే పదం నుంచి And తీయబడింది. this was used to buy salt. దాన్ని ఉపయోగించేది కూడా ఉప్పును కొనడానికే. They would say, or the people in those days would understand that the man is worth his salt. ఒక మనిషిని పోల్చాలి అంటే ఆ ఉప్పుతో పోల్చుతారేమో ఆ రోజుల్లో. Hallelujah. Or he is not worth his salt. These were the terminologies that they would use in those days. లేదా విలువ లేనివాడు అని చెప్పేటట్టుగా ఆ రోజులలో So ఉండేది. salt was very valuable. అయితే ఉప్పు అనేది చాలా విలువగా ఉండింది. ఆ Why రోజుల్లో. was it valuable? ఎందుచేత అదంత విలువైనది. Because of what it did. ఎందుకంటే అది ఏం చేసేదో దాని వలన. Because of what it does even today. ఈ రోజు కూడా దాని యొక్క అవసరం ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది. Amen. The first thing that the salt does is salt seasons. మొదటిగా చెప్పాలి అంటే ఉప్పు చేసేది దాని యొక్క స్వభావంతో ఒక రుచిని ఏర్పరుస్తుంది. Number one thing that we need to know today as well, we all know that salt seasons, salt causes flavor to come alive. మొదటిగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఏ ఒక్క వంటకానికైనా ఉప్పు అనేది ఒక రుచిని తీసుకొని వస్తుంది. In the book of Job, we read this question in Job chapter 6 verse 6. యోబు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని చదువుతున్నాము. Can that which is unsavory be eaten without salt? Is there any taste in the white of an egg? ఉప్పు లేక ఎవరైనా రుచి లేని దానిని తిందురా? గ్రుడ్డులోని తెలుపులో రుచి కలదా? Have you ever eaten white? We all have eaten. Don't say I'm a pakka veg. గుడ్డులో ఉన్న తెల్ల పదార్థాన్ని తినే ఉంటారు కదా. Hallelujah. We would like to surely bare minimum at least want to have salt with it. కనీసం దాంట్లో ఉప్పన్న కలుపుకోవాలని అనుకుంటాము. Imagine the Bible is speaking about it. బైబిల్ గ్రంథంలోనే ఇది రాయబడి ఉంది. And very simple, no? Job chapter 6 verse 6. యోబు గ్రంథం It's written about the egg over there. 6వ వచనం గుడ్డు గురించి కూడా రాయబడి ఉంది. Hallelujah. The answer is obviously no. What does salt do? So salt seasons. దానికైనా బదులు కాదు అనే ఉప్పు ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఒక రుచిని తీసుకొని వస్తుంది. A little boy once said, salt is that which tastes bad when you don't have it. ఉప్పు అనేది రుచికి మంచిగా అనిపించదు దాన్ని తీసుకోకపోతే. What he meant to say is we should have salt, then we can enjoy. ఆయన చెప్పిన అర్థం ఏమిటి అంటే ఉప్పు ఉన్నట్లయితే ఆహారాన్ని ఆస్వాదించగలము. Isn't it right?
So we as Christians, as the children of God, are called to give life. మనము యేసుప్రభు సంతానంగా జీవం ఇవ్వడానికి పిలువబడి ఉన్నాము. Christians are given to the society. క్రీస్తులో ఉన్నవారు సమాజానికి ఇవ్వబడిన వారు. Christians are given by the Lord to the society as a gift. దేవుడు క్రైస్తవులను సమాజానికి ఒక బహుమానంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. Amen. We are called to cause a flavor, a tang, and a beautiful zest that will push the society further. మనము సమాజానికి ఒక స్వభావము, ఒక రుచి, దానిని ఆస్వాదించేటట్టుగా చేయడానికి పిలువబడ్డవారు. We all are influencing in some way or the other on every person we come across. మన జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి ఒక్క మనిషిని ఏదో ఒక రీతిగా మనం ప్రభావితం చేసేవారమే. We either influence their thought or their way of living. వారి ఆలోచన విధానాన్నో జీవన శైలిలో మనం ప్రభావం చేసేవారం. The first immediate person who will be influenced is the person living close by you in the family. మొదటిగా ప్రభావితం అయ్యేది మనకు దగ్గరగా మన కుటుంబంలో సజీవులుగా ఉన్నవారు. What you are, the same flavor what you carry outside should be carried on the inside also. మీరు ఏదైతే స్వభావం కలిగి ఉన్నారో, భౌతికంగా ఎలాగైతే ఉన్నారో, లోపల నుంచి కూడా మీరు అలాగే ఉండాలి. Naturally speaking, we all are something different at home but something different outside. సామాన్యంగా మాట్లాడాలంటే మనం అంతా ఇంట్లో ఒకలాగా వ్యవహరిస్తాం, బయట ఇంకోలాగా వ్యవహరిస్తాం. But the salt has the same flavor whether it's in the packet or whether it's outside when it's put in the cooking. కానీ ఉప్పుకి ఎక్కడున్నా సరే, అది లోపల కానీ భద్రపరిచినా కానీ దాని స్వభావం అనేది మారదు. Hallelujah. Most of the people living today in our country are simply, not living like that. Blend is not come in still. చాలా మంది ఈరోజు మన ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నవారు ఆ స్వభావం అనేది బయట చూపించకుండానే ఆ స్వభావాన్ని దాచేస్తున్నారు. Most of the people go to work, they will go back to work tomorrow. చాలా మంది పనికి వెళ్ళేవారు తిరిగి మళ్ళీ పనికి వెళ్తారు. And as I've told you before that, we're not interested in what's going to happen in heaven or hell. పరలోకంలో కానీ నరకంలో కానీ ఏం జరుగుతుంది అనే దాంతో సంబంధం లేదు. Some people say I'm going through hell here on this earth itself. I don't have to go there. కొంతమంది చెప్తారు, నేను బతుకున్నప్పుడే నరకాన్ని చూశాను, ఇంకా నరకంకి వెళ్ళి నేనేం చేస్తాను. And it doesn't matter whether it exists or not, but right now I'm living. నరకం అనేది నిజంగా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడైతే నేను అనుభవిస్తున్నాను. But it's comparatively, absolutely nothing what you go through here on this earth and what people go through in eternity. కానీ వాస్తవంగా ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎదుర్కొంటున్నామో ఇది నిత్య జీవం లేకుండా ఒకవేళ నిత్యాగ్నిలో ఉండేదాంతో పోల్చదగింది కాదు. A very little description that's written in the Bible, for example, worms crawling through your body. చాలా చిన్న వర్ణన ఒకవేళ ఊహించుకోగలిగితే బైబిల్లో రాయబడినట్లుగా మీ శరీరం పై నుంచి పురుగులు పాకుతూ వెళ్ళడం. Some foreign body from outside touches only, we don't want it to be going on constantly for eternity. Eternity means no end of time. Thoroughly, top to bottom, these worms will be traveling and crawling through in the body. ఏదన్నా చిన్న జర్రి లాంటిది మనం తాకితేనే చీదరించుకుంటాము, అది నిరంతరము ఉండేటట్టుగా ఉంది అంటే ఊహించుకోలేం కూడా. Whereas Jesus, he changed our life, our destiny, everything about us. He wants us to live as per the word of God, and we still keep compromising with him. యేసు ప్రభు అక్కడ మనకున్న పరిస్థితి మొత్తాన్ని మార్చేసినప్పటికీ ఆయన చెప్పిన మాటలలో మనం ఏదో ఒక విషయంలో సర్దుకొని పోతూనే ఉన్నాం. Hallelujah. So they just want to somehow hack it on the Monday lifestyle. అయితే ఎందుకో ఈ మాటలన్నీ విన్నప్పటికీ లోకపరంగానే మనం సామాన్యంగా బ్రతికేస్తున్నాం. Sometimes there is no excitement. Oh, work tomorrow. My God. Back to work again, the same thing. కొన్నిసార్లు అయితే అసలు ఉత్సాహమే లేకుండా మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, రేపు అదే పని చేయాలా మనం తిరిగి. It's so boring. ఏం చేస్తాం, అది బోర్ కొడుతుంది. పొద్దునే లేవంగానే అది మొక్కలు అట్లా ఉంటాయి. The moment we get up in the morning our faces will be like that. హల్లెలూయా. మళ్ళా పనికి వెళ్ళాలా, ఒక్కరోజు కూడా హాలిడే కూడా చర్చ్లో వెళ్ళిపోతుంది. టైమే దొరకడం లేదు. Should I again go back to work? Is there no holiday? Even if I get a holiday, that's being spent at the church. And even if we get a holiday, after the holiday, the next day also is going to be the same thing. ఒకవేళ మీకు అలా సెలవు దొరికినా కానీ ఆ సెలవు తర్వాత రోజు మీరు పని చేయాల్సిందే. All of us, some way or the other, we are, our lives become tasteless. ఎక్కడో మన జీవితంలో రుచి అనేది లేకుండా రుచి లేని జీవితంగా ఉంది. Hallelujah. Colossians chapter 4 verse 6 says, let your speech always be seasoned with salt. కొలొస్సీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 6వ వచనము, ప్రతి మనుషునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వవలనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై
మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనీయుడి. Hallelujah. A preacher once went to a doctor. ఒక బోధకుడు ఒకసారి వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And he said to the doctor, "Doctor, give me something to help me because of my snoring." వైద్యుడితో ఏం అడిగాడంటే, నాకు ఏదన్నా ఇవ్వండి, నాకు ఈ గురక సమస్య నుంచి విమోచనం The దొరికేటట్టు. doctor had his own curiosity, so he asked him, "Is it keeping your wife awake?" వైద్యుడు ఆయన యొక్క ఉత్సాహం ప్రకారంగా, దీని వలన నీ భార్య నిద్రపోకుండా ఉందా? He said, "No, it's not keeping my wife awake, it's keeping the whole congregation awake." తను దీని వలన నా భార్య మాత్రం మెలకు ఉండడం కాదు, మొత్తం సంఘం మెలకువగా ఉంటుంది. Let your speech be seasoned with salt. అయితే మీ మాట తీరు ఒక ఉప్పుతో కలిగిన స్వభావం లాగా ఉండాలి. There has to be some zeal in what you are speaking. మీరు మాట్లాడే మాటలు ఆసక్తికరంగా ఉండాలి. There ought to be a flavor about the children of God. Salt seasons. ఒక రుచి, ఒక ఆలోచన ఉండేటట్లుగా మాట ఉండాలి. Amen. Salt also preserves. ఉప్పు అనేది కాపాడుతుంది కూడా. Amen. ఆమేన్. Now we need to understand something that the characteristics that we are talking about should be seen in our lives as well. ఇప్పుడు నేను ఉప్పు గురించి మాట్లాడే ఈ యొక్క స్వభావము మన జీవితంలో కూడా కనిపించాలి. Hallelujah. First is salt seasons. మొదటిగా ఉప్పు అనేది రుచికి ఒక తోడ్పడుతుంది. And then salt preserves. రెండవది సంరక్షిస్తుంది. When Jesus was talking and telling the crowd that you're going to be the salt of the earth, he was talking to a crowd where there were fishermen. యేసుప్రభు లోకంలో మీరు ఉప్పు వలె ఉంటారు అని చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడింది ఈ చేపలు పట్టే వారితో. Jesus is actually right there at the Sea of Galilee. యేసుప్రభు అక్కడ ఒక సముద్ర తీరానే ఉన్నాడు. After finishing his sermon on the mount. అక్కడ కొండపైన ప్రవచనం చెప్పిన తర్వాత, and Jesus is telling those fishermen, according to Matthew chapter 5 verse 13, he says, "You are the salt of the earth." జాలర్లతో మాట్లాడుతున్న ఈ యొక్క మాట, ఈ లోకానికి మీరు ఉప్పుగా ఉన్నారు. And obviously he's talking about the preserving power of salt as well as the seasoning power of salt in that day. అక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నది ఆ రోజు ఉప్పుకు కలిగిన సహజ సిద్ధమైన సంరక్షించే స్వభావము మరియు రుచిని కలిపే స్వభావము. So salt prevents decay. అయితే ఈ పుచ్చు లాంటి పదార్థాన్ని కాకుండా ఆపేది ఉప్పు. It restrains corruption. అది అవినీతిని అక్కడ ఆపేటట్టుగా ఉంటుంది. It was necessary for those fishermen to keep their fish edible for them to salt them down. ఈ జాలర్లు పట్టుకున్న చేపలను సంరక్షించడానికి, పాడైపోకుండా ఉండడానికి ఉప్పు అనేది అక్కడ చాలా అవసరము. There is a need today for us to preserve the gospel by salting it in the right way. ఈ రోజు కూడా మనకు ఒక అవసరం ఉన్నది. అది ఏంటి అంటే, మనం నేర్చుకున్న సువార్తను భద్రపరచడానికి ఆ ఉప్పు వంటి స్వభావం మనం కలిగి ఉండాలి. Preserving the gospel I am talking about. సువార్తను సంరక్షించి ఉంచడం గురించి The truth మాట్లాడుతున్నాం. is being sugar coated instead of salting it. వాస్తవం అనేది చాలా చక్కెరతో కూడిన మాటల్లాగా ఉన్నాయి, నిజానికి ఉన్నదున్నట్లుగా చెప్పకుండా. Hallelujah. So it is necessary that before the gospel gets decayed, I mean it will never happen because Jesus is living, but at the same time the responsibility is to us also to speak the truth, present the gospel in the content that it has, the truthfulness that it has as it is. సువార్త అనేది నశించిపోకుండా అది జరగదు, ఎందుకంటే యేసుప్రభు సజీవుడిగా ఉన్నాడు. కానీ ఆ సువార్తను సంరక్షించాలంటే మనకు ఆ ఉప్పు వంటి స్వభావం కలిగి దాన్ని సంరక్షించాలి. Now a third thing that the salt does, not only does salt flavor, not only salt preserve, but salt heals. అయితే మూడవ స్వభావం గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఇది రుచిని కల్పించడం, సంరక్షించడం మాత్రమే కాకుండా ఉప్పు అనేది స్వస్థతను కూడా ఇస్తుంది. You remember reading there in 2 Kings where Elisha put a cruse of salt in some deadly polluted waters and those waters were healed. మీకు గుర్తుంటే 2 రాజుల అధ్యాయంలో రాజు అక్కడ ఉప్పుని కొంచెం కలుషితమైన నీటిలో అది వేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న జీవము కనిపించడం మనకు తెలుస్తుంది. Elisha was the one who put it in the waters. ఎలియా అక్కడ ఆ నీటిలో ఉప్పుని కలపడం తెలుస్తుంది. We'll read 2 Kings chapter 2 verses 20-21. అతడు ఆ నీటి ఊట యొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పు వేసి
యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ఈ నీటిని నేను బాగు చేసి ఉన్నాను గనుక ఇక దీని వలన మరణము కలుగకపోవును, భూమియు నిస్సారముగా ఉండదు అనెను. And he said, bring me a new bowl and put salt in it. So they brought it to him. Then he went out to the source of the water and cast in the salt there, and said, thus says the Lord, I have healed this water from it. There shall be no more death or barrenness. Amen. Amen. Where there was barrenness, where there was bitterness, the Lord turned it and made it blessedness. ఎక్కడైతే చేదు ఉందో, ఎక్కడైతే కలుషితం ఉందో, దేవుడు దాన్ని మంచిగా మార్చాడు, స్వస్థపరిచాడు. Only the Lord has that characteristic, and that is found in even in us. If you believe, say amen. దేవుడికి మాత్రమే ఆ స్వభావం ఉంది, ఆ స్వభావం మనలో కూడా ఉంది. ఇది నమ్మినట్లయితే ఆమెను చెప్పండి. Hallelujah. You know, sometimes our life can be barren, our life can be bitter, but He can turn it to a blessing. కొన్నిసార్లు మన జీవితం ఫలించకపోయి ఉండొచ్చు, మన జీవితం చేదుగా కూడా ఉండుండొచ్చు, కానీ దేవుడు దాన్ని మార్చగలడు. So salt is an antiseptic. There's something antiseptic about it. అయితే ఉప్పులో స్వస్థత కలిగించే ప్రభావము, ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి అవుతాయో అది కాకుండా ఆపేటట్టుగా ఒక క్రిమిని చంపే స్వభావం. Salt has healing properties of it. ఉప్పుకి స్వస్థపరిచే స్వభావం కూడా ఉంది. As a matter of fact, in Bible times, when little babies were born, they would give that baby a saline bath. They would salt the baby with salt. వాస్తవానికి అప్పటి రోజులలో ఒకవేళ బిడ్డ జన్మించినట్లయితే ఆ ఉప్పు నీటితో ఉన్న క్రిమినాశక శక్తితో ఆ బిడ్డకు ఒక స్నానం చేయించి స్వస్థతకు పెట్టేటట్టుగా, that is, they would hold down the infection by giving saline and bathing the baby with saline. దాని వలన ఏదైతే బిడ్డకు ఏదైనా ఒక గాయం కానీ ఏదైనా పుండు కానీ వచ్చినట్లయితే దాని నుంచి స్వభావంలో స్వస్థత వచ్చేటట్టు. The moment the baby is delivered, I'm not talking about even wound also by that time or anything else happening, but instantly, as soon as the baby is delivered, they would give a saline bath. బిడ్డ జన్మించగానే నేను చెప్తున్నది, ఏదైనా గాయం అయితేనే కాదు, పుట్టిన వెంటనే ఇలా ఉప్పుతో స్నానం చేయించేవారు, ఉప్పు నీటితో. And so salt, I want you to tell you, is that it is an antiseptic and it heals. అయితే మీకు నేను ఉప్పు స్వభావం గురించి చెప్పడం ఇక్కడ, అది క్రిమినాశకము మరియు స్వస్థతనిచ్చే స్వభావము. The fourth one is salt burns. నాలుగవది ఉప్పు అనేది దహించి వేస్తుంది. Hallelujah. But I'll tell you what else salt does. Salt burns and salt irritates. అది కాల్చేస్తుంది కూడా, ఇబ్బంది కూడా పెడుతుంది. Have you ever gotten a little ulcer in your mouth anytime? నోట్లో ఎప్పుడన్నా చిన్నగా ఒక పుండులాగా ఎప్పుడన్నా అయిందా మీకు? Did you ever eat a tomato sprinkled with salt at that time? ఆ సమయంలో ఒక టమాటా మీద ఉప్పు వేసుకొని ఎప్పుడన్నా తినడానికి ప్రయత్నం You చేశారా? already got the feel of it. మీకు నేను చెప్తూ ఉండగానే అది ఎలా ఉందో ఆలోచన It వచ్చేసింది. burns. చాలా మండిపోతుంది అది. Hallelujah. That's what salt can do. అదే చేయగలదు ఉప్పు. Amen. ఆమేన్. Have you ever got your hand cut sometimes and you got to put salt on it? మీకు ఎక్కడన్నా చేయి చిన్నగా కట్ అయినప్పుడు దానిపైన ఉప్పు కానీ చల్లారా? No. You can give it a try if it didn't happen. ఒకసారి ప్రయత్నించవచ్చు, ఒకవేళ అది ఎలా ఉందో తెలియాలనుకుంటే. It burns basically. It causes irritation. మంట అయిపోతుంది, అక్కడ ఇబ్బంది చాలా కలుగుతుంది. The Bible says in Mark chapter 9 verse 49, for everyone shall be salted with fire. మార్క్ సువార్త 9వ అధ్యాయం 49వ వచనం ప్రకారంగా, మార్క్ 9:49. Yeah. Mark 9 chapter 49. Chapter 9 verse 49. Yes. ప్రతి వానికి ఉప్పు సారము అగ్ని వలన కలుగును. Amen. ఆమేన్. So what's he saying? He's saying fire and salt have something in common. అయితే అక్కడ అగ్ని మరియు ఉప్పుకి ఒక సామాన్యమైన స్వభావం ఉంది. Salt burns. ఉప్పు అనేది మంటను రగిలిస్తుంది. Hallelujah. Tell your whoever is sitting beside you, my dear brother or my dear sister, accordingly as per whom you see beside you, salt burns. మీ పొరుగు వారికి Dear చెప్పండి, brother, సోదరుడా salt burns. సోదరిమణి, ఉప్పు అనేది మంటను రగిలిస్తుంది. And I want to tell you that the truth of God's word will sometime burn us. మీకు చెప్తున్న సత్యం ఇది, దేవుడి యొక్క సత్యము కొన్నిసార్లు రగిలిస్తుంది. When it's rubbed into the diseases and when it's rubbed into this old world that we are living in, it burns.
అది కొన్ని రోగకరమైన విషయాలపైన రుద్దినప్పుడు లేదా పాపపు కలిగిన ఈ లోకంలో మీరు రుద్దినప్పుడు అక్కడ ఒక అగ్ని రగిలినట్లుగా రగిలిపోతుంది. Sometimes the truth of God's word will sting. కొన్నిసార్లు దేవుడి యొక్క సత్యం అనేది అలా రగిలిస్తుంది. Now there are a lot of people who want a non-irritating brand of gospel, but I want to tell you today that there, without any offense, no offense means there's going to be no effect. చాలా మంది ఉన్న కోరిక ఇలా ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా దేవుడి వాక్యం మన పట్ల ఉండకూడదు, కానీ మన సౌకర్యంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ దేవుడి యొక్క వాక్యము ఏదో రకంగా పాపాన్ని దూరం చేసేటట్టుగా ఇబ్బందిని పెడుతుంది. If you are describing about this world and you are preaching about the word of God, and if there is no irritation in your presentation, there is no burning in it, that means your gospel is without effect. ఈ లోకంలోనే ఉంటూ లోకరీతిని అనుభవిస్తూ ఒకవేళ సువార్తను మీరు ప్రకటిస్తున్న ఉండి అక్కడ మీకు ఇబ్బంది లేదు అంటే మీ యొక్క బోధనలో ఎటువంటి ప్రభావం లేదు. Salt burns, salt irritates. ఉప్పు అనేది రగులుతుంది, ఉప్పు ఇబ్బందిని పెడుతుంది. The next one, salt, next quality that the salt has is salt penetrates. ఐదవదిగా ఉప్పుకి ఒక ప్రభావం ఉంటుంది, దాని వలన ఒక తీవ్రత ఉంటుంది. I'll tell you what else salt does. Salt penetrates. You just can't take a pinch of salt and put it into a gallon of water. ఉప్పు అనేది చొచ్చుకుపోతుంది. ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే నీటిలో అలాగే మీరు వేసినట్లయితే అక్కడే ఉండిపోదు, అది దాంట్లో వెళ్ళిపోతుంది. It penetrates through the water. చొచ్చుకుపోతుంది, నీటిలో కలిసిపోతుంది. And as a matter of fact, salt is one of the few major compounds that will dissolve equally whether it is put in hot or cold water. మీరు సరిగ్గా గమనించినట్లయితే ఉప్పు అనేది నీటిలో, అది వేడి నీరైనా చాలా చల్ల నీరైనా కానీ వేసిన వెంటనే అది చొచ్చుకుపోయి దాంట్లో కలిసిపోతుంది. The only thing you and I need to do is take the salt from the source to the other source. మీరు నేను చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని ఏంటి అంటే ఈ ఉప్పుని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్ళాలి. Amen. Hallelujah. You and I are those carriers, or you can say salt sellers. మీరు నేను అది తీసుకువెళ్ళే పాత్రలము లేదా ఉప్పును అమ్మేవారము అని చెప్పొచ్చు. Not salt selling, salt sellers, containers. అమ్మడం మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ఆ ఉప్పును తీసుకెళ్లే ఒక పాత్రగా మనం ఉన్నాము అని. Hallelujah. What we need to do is to get the salt to the source where it can penetrate, where it can activate, and where it can change the society. అయితే మనం చేయాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే ఎక్కడైతే ఉప్పు పని చేస్తుందో, ఎక్కడైతే ఉప్పు చొచ్చుకుపోతుందో ఆ ప్రాంతానికి ఆ ఉప్పును తీసుకువెళ్ళగలగడము. Hallelujah. You know what happens in so many of our churches? We become just gigantic salt warehouses. You don't know, you just keep salting the salt. మనం ఇప్పుడున్న ప్రాంతంలో ఒకవేళ చూసినట్లయితే ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఆ ఉప్పు ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఇంకా ఉప్పును తీసుకొస్తున్నట్లు. And we are becoming gigantic, big warehouse. దాని వలన విశాలమైన ఆ ఉప్పు ఉండే స్థలంగా మారుతున్నాం. Hallelujah. We are not called to be warehouses. We are called to be salt shakers. మనము ఉప్పుని భద్రపరిచి ఒక ప్రాంతంలో ఉంచడానికి పిలువబడలేదు, ఈ ఉప్పుని వేరే ప్రాంతంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి పిలువబడ్డాము. Getting out from here and going out there and changing the world. ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళి లోకాన్ని మార్చడానికి పిలువబడ్డాము. Salt penetrates. ఉప్పు చొచ్చుకుపోతుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. So it's time now to blow the trumpet. The church needs to blow the trumpet in our country. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్రాంతంలో మన దేశంలో దీన్ని ఒక బిగ్గర స్వరంతో మనము బూర ఊదినట్లుగా చెప్పాల్సిన ప్రాంతం. You and I are the waymakers for Jesus to come. మీరు నేను యేసు ప్రభు కోసము ఆ మార్గాన్ని సిద్ధపరచడానికి పిలువబడ్డాం. Jesus himself is the waymaker, and he has also given us the power to make the way and to prepare a way for the Lord. యేసు ప్రభువే మార్గం చేయువాడు, మనకు ఆ మార్గాన్ని చేయడానికైన శక్తినిచ్చినవాడు. It's time, and it's past the time for the salt to start working. ఇది సమయము, ఆ ఉప్పుని పని చేయించడానికి ప్రారంభించిన సమయము. Do you know what? Do you know what? God took sodium and it was deadly and explosive. God took chlorine which is noxious and deadly, and God took it by his divine chemistry. He put them together. God made something incredibly beautiful, and he made it necessary for our daily life.
దీన్ని సాంకేతికంగా మాట్లాడుకుంటే సోడియం అనే పదార్థము చాలా ఆరోగ్యానికి నాశనం చేస్తుంది. క్లోరిన్ అనే ప్రభావం కూడా చాలా గాయాన్ని చేసి మృతికి దారి తీసేది. దేవుడు ఎంత గొప్ప పని చేశాడంటే ఈ రెండు పదార్థాలను తీసుకొని దాన్ని కలిపి మనిషికి ఉపయోగము అవసరమైన ఒక పదార్థాన్ని చేసి ఉన్నాడు. It's necessary for preservation, it's necessary for purity. ఇది సంరక్షించడానికి అవసరము, స్వచ్ఛత కోసం కూడా ఇది అవసరము. Hallelujah. So this common salt that God made is for necessary for us to have the chemistry of the cross in our heart. అయితే ఈ సామాన్యమైన ఉప్పు మన హృదయంలో ఉంటే తప్ప మన హృదయం సరిగ్గా పనిచేయదు. దీనికి అవసరము. How beautiful, no? God's chemistry is. ఎంత అందమైనది కదా. We cannot live without it, actually. ఆ ఉప్పు మనలో లేకపోతే మనం బ్రతకలేము. You and I cannot be alive without this chemistry. ఈ యొక్క పదార్థము, దీని యొక్క రసాయన శాస్త్రం మనలో లేనట్లయితే Without this combination. ఈ యొక్క కూడిక, Imagine these explosives, if they are separated according to the chemical compound, they are explosives. But this God puts together, He makes it a daily necessity in life without which we cannot exist. ఊహించుకోండి, ఈ రెండు పదార్థాలు వేరువేరుగా ఉన్నట్లయితే ఇది పేలుడు పదార్థంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఇది మన అనుదినక అవసరానిగా మార్చేస్తున్నాడు దేవుడు. There are millions in this world, billions whose lives have never changed radically and dramatically for good, for God and for heaven by faith in Jesus Christ. ఈ లోకంలో లక్షల కోట్ల మంది ఉన్నారు. వారి జీవితాలు మంచి కోసం మార్చబడ్డాయి అని చెప్పలేం, కానీ దేవుడి కోసము విశ్వసించిన వారి జీవితాలు మాత్రం మార్చబడ్డాయి. You'll find it in God's word in Matthew chapter 5 in a moment. ఇది మీరు సువార్తలో, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో వింటారు. We're going to start reading from verse 14. 14వ వచనం నుంచి మనం చదవబోతున్నాం. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం. We were on verse 13 till now. 13వ వాక్యం దాకా మనం చదివి ఉన్నాం. మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు. మనుషులు దీపం వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టరు, కానీ అది ఇంట నుండి వారికి అందరికీ వెలుగునిచ్చుటకై దీపస్తంభం మీదనే పెట్టుదురు. మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున మీ తండ్రిని మహింపరిచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి. Amen. ఆమేన్. We were talking about the salt of the earth in verse 13. మనము లోకంలో ఉన్న ఉప్పు గురించి 13వ వచనంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు Now both salt and light have to be applied. ఇక్కడ రెండింటిని గమనించండి. ఉప్పు మరియు ప్రకాశము కూడా మన జీవితంలో వర్తిస్తుంది. When salt goes in, it goes in and it disappears. ఆ ఉప్పు కాని లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే వెళ్ళి అది కనిపించదు. Do you agree? ఒప్పుకుంటారా? When salt is put inside, when you see it tangibly in your hand, but when it is gone in, it dissolves and it disappears. మీ చేతిలో మీరు చూసినట్లయితే ఉప్పు ఒక పదార్థంగా కనిపిస్తుంది, కానీ అలా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు దాంతో చొచ్చుకుపోయి కలిసిపోతుంది. So salt when applied, it goes inward, it disappears. Light comes from within and it always appears. అయితే ఉప్పు అనేది మనం బయట కనిపించినప్పటికీ లోపలికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు అది కలిసిపోయి కనిపించదు. The salt speaks about our character, the light speaks about our testimony. ఉప్పు అనేది మన స్వభావం గురించి మాట్లాడుతుంది, ఆ ప్రకాశం అనేది మన సాక్ష్యం గురించి మాట్లాడుతుంది. So do you think both are important ingredients? మీకు అనిపిస్తుందా ఈ రెండు మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమని? When you talk from a physical perspective, both are equally important to us. శారీరకంగా మీరు మాట్లాడినట్లయితే రెండు విషయాలు మనకు చాలా ముఖ్యము. Nowadays, what is the most consumable tablet that people are taking? ఈ ఇప్పుడున్న రోజులలో చాలా సామాన్యమైన మాత్ర ఏమిటి జనాలు తీసుకునేది? Vitamin D. Because I'm talking about light, so I'm saying about vitamin D. విటమిన్ డి అనే టాబ్లెట్ కూడా తీసుకుంటారు. ప్రకాశానికి సంబంధించింది. ఎండలో లేనట్లయితే ఆ కొరత రావద్దు అని ఇచ్చే మాత్ర. That is the very thing we are lacking. In our olden days, we were all the time, whether summer or winter, whichever weather, we would be out. ఇప్పుడు మనం ఉన్న జీవితంలో ఇది సామాన్యంగా లేదు, కానీ ముందున్న కాలంలో అది చలికాలమైనా ఎండాకాలమైనా ఎండలోనే పనిచేసేవారు. We would get our vitamin D, it generates, it makes the organ work in a healthy way, your whole body will be healthy. Nowadays, nobody is having the time to stand in the sun. మనం ముందున్న రోజులలో ఎండలో ఎలాగో వెళ్ళే వాళ్ళం కాబట్టి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి అదే ఉత్పత్తి చేసుకునేది. ఇప్పుడు మనం అలా లేం కాబట్టి ఆ మాత్రం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. So it's so important if you speak from a physical perspective. శరీరానికి సంబంధించి ఇది అంత ముఖ్యమైన విషయము. Salt, light. ఉప్పు, ప్రకాశము. Amen. Salt, inward character, light,
outward testimony. Both are equally important. Never shy away with any of these things. ఉప్పు అనేది మన లోపల ఉండాల్సిన గుణము, తత్వము. ప్రకాశం అనేది ప్రపంచానికి కనిపించాల్సిన సాక్ష్యము. ఈ రెండిటి విషయాలలో సర్దుకొనుకోండి. Because what the world needs today is penetration and illumination. ఎందుకంటే లోకానికి ఈ రోజు అవసరమైనది చొచ్చుకుపోయే స్వభావము మరియు ప్రకాశాన్ని వెదజల్లించే అవసరం. Salt penetrates, light illuminates. ఉప్పు చొచ్చుకుపోతుంది, ప్రకాశం అనేది ప్రపంచానికి కనిపిస్తుంది. It is both character and confession. అది గుణము మరియు చెప్పే మాట. If the character is right, the confession also will be right. ఒకవేళ స్వభావం గాని సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే చెప్పే మాటలు కూడా సరిగ్గా ఉంటాయి. If our character towards God is truthful, we will be truthful towards everything. లోకంలో దేవుడి పట్ల మనకు గాని మాట ఆలోచన సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనం సరిగ్గా ఉంటాం. These are some really astounding words that came from the lips of Jesus. యేసు ప్రభు పెదవుల నుంచి వచ్చిన ఆశ్చర్యకరమైన మాటలు ఇవి. Now listen to that. It says in verse 14, it says, "Ye are the light of the world, a city that is set on a hill, which cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." చదువుతారు. మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు. మనుషులు దీపము వెలిగించి కుంచెము క్రింద పెట్టరు, కానీ అది ఇంటి నుండి వారందరికీ వెలుగిచ్చుటకై దీపస్తంభము మీదనే పెట్టుదురు. మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి. ఆమేన్. Now I want us to think of three simple words today. అయితే Who, ఈ రోజు what and why. మూడు సులువైన మాటల గురించి నేను ఈ రోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు. ఎవరు, ఏంటి, ఎందుకు. Now that's an easy outline for us to remember. Who, what and why. సామాన్యంగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చేది ఎవరు, ఏంటి, ఎందుకు. And so the very first question that we want to ask and answer is who? మొదటి ప్రశ్న మనం అడగాల్సింది ఎవరు. And the answer is you. ఎవరు అంటే అది మీరే. Amen. You say, "Not me, pastor." మీరు చెప్తారు, నేను కాదు పాస్టర్ గారు. And the Lord says, "Yes, you." దేవుడు చెప్తాడు, అది మీరే. So let's go on and answer it a little bit more further. Not only who, but what. ఇంకా కొంచెం లోతుగా ఆలోచిద్దాము. ఎవరు అని మాత్రమే కాదు, ఏంటి అని కూడా. He says, "You are the light." ఆయన ఏమన్నాడు, మీరు వెలుగై ఉన్నారు. Who? You. ఎవరు? మీరు. What? Light. ఏంటి? వెలుగు. Amen. Now you don't light the light. అయితే మీరు ప్రకాశాన్ని ప్రకాశించాల్సిన అవసరం లేదు. Correct? When there is darkness, there light is required. వెలిగి ఉన్న దీపాన్ని మీరు వెలిగించలేరు, చీకటిని వెలిగించాల్సిన అవసరం A ఉన్నది. lit candle cannot be lit. Now this tube light, you wouldn't like to light it again. It's already lit. ఒక కొవ్వొత్తి వెలిగించబడి ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని వెలిగించలేరు. ప్రకాశం ఉన్నట్టు దాంట్లో మళ్ళీ బల్బు వెలిగించలేరు. You don't salt the salt. అలాగే ఉప్పులో కూడా ఉప్పు కలపరు. You have excess salt, there's a problem. ఇంకా అధికమైన ఉప్పు ఉంది అంటేనే సమస్య. Everything begins to burst. You go out of proportion. అప్పుడు ప్రతిదీ పేలిపోయేటట్టుగా ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. The idea is that we are to get outside of the four walls of the church. We are called to be the light to the world. And our Lord, the master teacher, gives three illustrations here to us. ఆలోచన ఏమిటి అంటే ఈ లోకాన్ని పోలినట్లుగా మనం ఉండకుండా అంతకు మించి మనం ఉండేటట్టుగా దేవుడు ఇచ్చే ఉపమానాలు ఇవి. The three illustrations about light. మూడు ప్రకాశానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు. The first one is the foolishness of concealed light. మొదటిది దాచి ఉంచిన ప్రకాశం యొక్క మూర్ఖత్వము. The first of all, he talks about the foolishness of concealed light in verse 14 and 15. 14వ వచనంలో 15వ వచనంలో మాట్లాడే మాట దాచి ఉంచిన ప్రకాశంలో ఉన్న మూర్ఖత్వము. He says they don't put it under a bushel. ఆయన చెప్తున్నది అది పొద కింద ప్రకాశాన్ని దాచిపెట్టలేరు. Hallelujah. Hallelujah. What is he saying? Ye are the light of the world. And he says, of course, here is that
It's to be put on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light shine. ఆయన చెప్తున్న మాట, మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు, దాన్ని దాచిపెట్టడానికి కాదు. కొండ మీద నుండి ఉన్న పట్టణం దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే మీ ప్రకాశము వెదజల్లింపబడాలి. Amen? Amen? Now the bushel, of course, is like a bushel basket. అయితే ఇక్కడ మరుగై ఉండే ఆ పొద ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఒక బుట్టను పోలి ఉన్నది. It was something that you carry commodities. మీరు ఏమైనా అవసరతల్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికైనా ఒక పాత్ర. Now what I think our Lord is saying, you shouldn't let business, possessions and all of these other things that we talk about hide our light. అయితే నాకు అర్థమైన విషయం ఏమిటి అంటే, మన వ్యాపారం కానీ మన జీవితం కానీ ఈ యొక్క ప్రకాశాన్ని దాచి ఉంచేలాగా ఉండకూడదు. They should not be, they don't put it under a bushel, but on the candlestick, it says. ఆ యొక్క బుట్టలో దాన్ని దాచిపెట్టేటట్టుగా కాదు, కానీ ఒక కొవ్వొత్తి రూపంలో కనిపించేటట్టు. Now what is he saying? ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? He is talking about, first of all, the foolishness of concealed light. మొదటిగా ఆయన చెప్తున్నది ఒక దాచిపెట్టిన ప్రకాశానికి వలన కలిగిన మూర్ఖత్వము. You don't light and you put it under a bushel. దాన్ని ఇప్పుడు వెలిగించి ఇలా దాచిపెట్టేటట్టుగా పెట్టరు కదా. You don't light a lamp and put it under a basket. ఒక కొవ్వొత్తిని వెలిగించి దాన్ని బుట్టతో కప్పం కదా. Hallelujah. When you got saved, you got saved to shine. మీరు రక్షింపబడ్డారు అంటే మీరు ప్రకాశవంతంగా ఉండడానికే రక్షింపబడ్డారు. Amen. So don't hide your testimony. కాబట్టి మీ సాక్ష్యాన్ని దాచిపెట్టకండి. Hallelujah. Are you ashamed to carry your Bible at work? సిగ్గుపడుతున్నారా మీరు మీ ప్రాంతంకి పని చేసే దగ్గర బైబిల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి? Are you a businessman without a Bible on your desk? మీ ప్రాంతంలో మీ టేబుల్ పైన బైబిల్ లేని ఒక వ్యాపారి మీరు? Are you a student who does not carry a New Testament at least in your bag? కనీసం మీ బ్యాగ్లో ఒక నూతన నిబంధన బైబిల్ని తీసుకెళ్ళని విద్యార్థి మీరు? Or you don't go out to lunch tomorrow and those other buddies, who are there around the table, do you bow your head before them in prayer when you're going to eat something? కనీసం మిత్రులతో కలిసి ఆహారం తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆహారానికి ముందు ప్రార్థన తల వంచి చేయడానికి కూడా సిగ్గుపడేవారా Or మీరు? do you invite them over for prayer? లేదా వారిని కూడా స్వాగతించి ప్రార్థించుకొని ఆహారం తీసుకుందామని Or చెప్తారు? do you feel ashamed of doing such things? లేదా ఇలాంటి ఒక పని చేయడానికి మీరు సిగ్గుపడతారా? Or you're hiding the lamp under a bushel? దాని అర్థము మీరు ఆ వెలుతురుని ఒక బుడ్డ కింద దాచిపెడుతున్నట్టే. Are you ashamed of the one who died for you? మీకోసం మరణించిన వాడి గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడేవారా మీరు? Oh, the light is burning. You love the Lord, but you are hiding your light. అంటే ఆ ప్రకాశం అనేది రగులుతుంది, మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు, కానీ దాన్ని పొదలో దాచిపెట్టేవారే. You are actually smothering the light, keeping it low profile. అలా దాచిపెట్టి ఆ ప్రకాశాన్ని వీలైనంత తక్కువ బయటికి కనిపించేటట్టుగా చేస్తున్నారు. My Jesus, you don't grow, don't stick out of me. యేసు ప్రభువా, నా నుంచి బయటికి కనిపించకు నువ్వు. Hallelujah. Or do you just use the lapel pin called Jesus Saves? లేదా యేసు ప్రభు నన్ను రక్షించుచున్నాడు అని బయటి ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టుగా ఉన్నారా? Abroad there are even underwears with these names. బయట ప్రపంచంలో చూస్తే బయట దేశాలలో లోదుస్తుల పైన కూడా ఇలా రాయబడి ఉన్నది. Are you hiding your light? ఆ యొక్క ప్రకాశాన్ని మీరు దాచి ఉంచుతున్నారా? You don't let others know that you love the Lord Jesus Christ? ఇతరులకు తెలియకూడదు అనుకుంటారా మీరు యేసు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నానని? Be bold. బిగ్గరగా Be bold. ధైర్యంగా ఉండండి. There is foolishness found in concealed light. దాచి పెట్టడంలో ఒక పిరికితనం ఉంది, మూర్ఖత్వం ఉంది. And there is something called as being faithful to a courageous light. ఆ ప్రకాశవంతమైన వెలుతురుకి విశ్వసనీయంగా ఉండడంలో నిజాయితీ ఉంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. My dear brother and sister, there is faithfulness in courageous light. సోదరి మనులారా, నిజాయితీ కలిగిన దాంట్లో ఒక బలమైన ప్రకాశం ఉన్నది. Amen. Matthew chapter 5 verse 15 says, you are to take your light and put it on a candlestick. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా మీ దగ్గర ఉన్న ప్రకాశాన్ని తీసుకువెళ్ళి పైన ఉన్న ప్రాంతంలో పెట్టాలి అని. Amen. ఆమేన్. That is to lift it up. దాని అర్థము ఆ వెలుతురుని లేవనెత్తండి అని.
Do you have light on the inside of you? మీలో ఆ ప్రకాశం అనేది ఉందా? Are you the light to this world? మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారా? This light has to be higher than you. అయితే ఈ వెలుగు మీకంటే ఉన్నత స్థానంలో He's ఉండాలి. telling it, put it on a candlestick. That means don't hide it, let it be higher than what you are. మీరు దీన్ని తీసుకెళ్లి ఆ కొవ్వొత్తిని పెట్టే ప్రాంతంలో ఉంచండి, అంటే మీకంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టండి, అందరికీ వెలుగుగా ఉండండి అని. Hallelujah. Hallelujah. He's not just telling put a light on the ceiling and think that is higher than you. That is not what he means. ఆయన చెప్పట్లేదు మీకంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో పైకప్పున తీసుకెళ్లి ఆ ప్రకాశాన్ని ఉంచమని కాదు. Hallelujah. If we start thinking like this, is the twister that is working on the inside of us. అలా కానీ మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ మాటను తారుమారు చేసినట్లుగానే. Do you know who twists the word of God? మీకు తెలుసా ఎవరు దేవుడి మాటను తారుమారు చేస్తారో? Satan, the enemy, whom we call also as Lucifer. అపవాది, మన విరోధి, లూసిఫర్ అని కూడా పిలుస్తాము. He uses the word, he twists the word according to his necessity. వాక్యాన్ని వాడుకొని తన అవసరం ప్రకారంగా ఆ వాక్యాన్ని తారుమారు చేస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. But pastor, you don't know where I work. I work with a lot of pagans around me. పాస్టర్ గారు, మీకు తెలీదు నేను ఎక్కడ పనిచేస్తానో, నా చుట్టూ ఉన్నవారు చాలా భయంకరమైన వారు, అన్యులు. Hey pastor, you don't know what's out there in the world. The kind of jokes that they make, if you ever hear to it, you wouldn't want to work over there. మీకేంటి పాస్టర్ గారు 100 మాట్లాడతారు, మేమున్న ప్రాంతంలో ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడతారంటే హాస్యంగా చెప్తారు, అలాంటి ప్రాంతంలో మీరు పనిచేయాలని కూడా అనుకోరు. The kind of post that they send or the kind of things that they xerox and send to one another. వారు ఎలాంటి సందేశాలు ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుంటారో, ఏమైతే చూపిస్తారో, And if you ever know what they gossip, దేని గురించి వాళ్ళు విమర్శించుకుంటారో, if you only knew the blasphemy about Jesus, యేసు ప్రభు గురించి వారు ఎన్ని చెడు మాటలు మాట్లాడతారో. you don't know why, but you know, I would like to go for another job. దైవ దూషణ వారు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళి పని I చేయాలనుకుంటున్నాను. want to get out of this place. ఈ ప్రాంతం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలని It's an ఉన్నాను. oppressed place. చాలా ఒత్తిడి కలిగిన ప్రాంతం. There is nobody saved over there where I am. నేను ఉన్న ప్రాంతంలో ఎవరు రక్షణ పొందుకోలేదు. I want to go to an office that is full of Christians. నేను ఎలాంటి కార్యాలయానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నానంటే అక్కడ అందరు క్రైస్తవులే ఉండాలి. You know what you want to do? అయితే మీరేం చేయాలో తెలుసా? You just want to light the light. మీరు వెలుతురులోనే వెలుగును నింపాలనుకుంటున్నారు. You want to salt the salt. ఉప్పులోనే ఉప్పు కలపాలనుకుంటున్నారు, Don't you? కాదా? Why do you think God put you there? ఎందుకు అనిపిస్తుంది మీకు దేవుడు మిమ్మల్ని అక్కడ నియమించాడని? Why do you think God has put you in that place? దేవుడు మిమ్మల్ని అక్కడ నియమించాడు ఎందుకు అని అనిపిస్తుంది. I am remembering the book of Titus today. టైటస్ గ్రంథం ఈ రోజు నాకు Titus is comparing about the Cretians. It is Titus chapter 1 verse 12. The Cretians are always slow bellies, they say. It's written over there. టైటస్ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 12వ We'll read it. వారిలో ఒకడు అనగా వారి సొంత ప్రవక్తలలో ఒకడు ఇట్లనెను, క్రెతీయులు ఎల్లప్పుడూ అబద్ధికులను దుష్ట మృగములను సోమరులకు తిండిపోతులై ఉన్నారు. Now I don't know what the word slow belly means, but that just doesn't sound good to me. అక్కడ సోమరిపోతులు అనే మాటకు అర్థం ఏంటి అని మొత్తం చెప్పలేను, కానీ అది మంచిగా అనిపించట్లేదు. But he says to Titus, you know, he's saying, for this cause I left you with the Cretians. అయితే అక్కడ చెప్తున్న మాట, దీని వలనే నేను క్రేతీయులతో నిన్ను వదిలేశాను అని. It's actually in the Mediterranean Sea. అది మెడిటేరియన్ It's a very remote place that he left him to with such kind of people to work with them. చాలా అరుదుగా దూరంలో ఉన్న ప్రాంతము, అలాంటి ప్రదేశంలో పని చేయడానికి వదిలేశాడు. That's why you are there, he said. అందువలనే నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అని. Because of the way these people are, my dear brother and sister, the Bible says we are to shine as lights in this dark world. మీరు అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవారు కాదు గనుక ఈ లోకంలో మీరు వెలుగై ఉండడానికి పిలువబడ్డారు. That's why we are there. అందుచేతే మనం అక్కడ ఉన్నాం. That's why you and I are there. అందుచేతే మీరు నేను అక్కడ ఉన్నాం. You say, I'm not much, brother. I can't sing. I don't have a lot of money. You know, I'm not good looking and I don't have high grades in school. మీరు సాకులు ఎన్నన్నా చెప్పొచ్చు, నేను అంతటి వాడిని కాదు, నేను పాడలేను, నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, నేను అంత అందంగా కనిపించాను, నా స్కూల్లో నాకు అన్ని మార్కులు రాలేదు.
You know what? It doesn't make any difference. Let your light shine. మీకు తెలుసా దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం లేదు, మీ యొక్క ప్రకాశం వెలుగును గాక. It's not your light, by the way. అది మీ యొక్క ప్రకాశం కాదు, It's His light anyway. అది దేవుడి యొక్క ప్రకాశం ఎలాగైనా. John chapter 9 verse 5 says, Christ is the light to this world. యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 5వ వచనము, యేసు ప్రభువే లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు అని. Amen? Amen. He says, while I am in this world, I am the light of the world. ఈ లోకంలో నేను ఉన్నప్పటికీ ఈ లోకానికి నేను వెలుగై ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. While Jesus was in the world, He was the light. యేసు ప్రభువు లోకంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు. Now who is in the world? ఎవరు ఈ లోకంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు? జీసస్ ఏనా ఇప్పుడు కూడా? వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. Is it Jesus still? He has come and he has gone also. Hallelujah. Jesus is living through you. యేసు ప్రభు మీ ద్వారా సజీవుడై That's ఉన్నాడు. why He said, you are the light. అందుచేతే ఆయన చెప్పాడు మీరు ఈ లోకానికి So వెలుగు. clear, isn't it? The scriptures are, while I am the light in this world, I am the light. ఎంత Now you స్పష్టంగా are the light. ఎంత స్పష్టంగా ఉంది కదా, నేను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నానని చెప్పాను, మీరు ఈ లోకంలో ఇప్పుడు ఉన్నారు, మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని కూడా చెప్పాడు. Amen? It is His light that you are shining, not your own. అది ఆయన యొక్క ప్రకాశము, మీరు ప్రకాశమానంగా ఉన్నది మీ సొంతంది కాదు. Amen? So I want to ask you a question. అయితే మీ అందరినీ ఈ ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. What is the most important thing in your house that you think it is? మీ ఇంట్లో ఉన్న చాలా ముఖ్యమైన వస్తువు ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? Maybe the chandelier, అక్కడ ఉన్న వెలుతురో, maybe the bulb. మీ ఇంట్లో ఉన్న బల్బులు, షాండ్లియర్ అంటే ఈ మధ్యలో No, ఉండేది. not important. ఉట్టి కటక కొట్టాలి అయిపోతుంది. ఎవరో ఒకడు బిల్ కడతాడు, దేవుడు ఇచ్చేస్తారు, లేకపోతే Is it there for namesake? Somebody else pays the bill and then light comes there? Hallelujah. Are you getting the point? మీకు అర్థం అవుతుందా? Hallelujah. If the light wouldn't be there, our backs would have been broken in the basement. ఆ వెలుతురు కానీ అక్కడ లేనట్లయితే మన వెన్ను మనం కింద ఉన్న ప్రాంతంలోనే విరిగేదేమో. If the light wouldn't have been there in our hearts, and if Jesus wouldn't have entered into our hearts, our backs would have been broken. That is our prayer life. There would be nothing in place. It would all be related to chaos, confusion, sickness, and we can just keep on listing it out. మన హృదయంలో కానీ దేవుడి యొక్క వెలుగు లేనట్లయితే మన వెన్ను విరిగేది. దీని అర్థం ఆధ్యాత్మికంగా మనం విరిగిపోయేవారము, కంగారు, అయోమయము, దిగ్భ్రాంతి, బాధలోనే ఉండిపోయేవారము. I'm not talking about ornamentation and making the life, the house look more beautiful, but I'm just talking about a single bulb in the house and what difference it can make in our life. నేను అలంకరించుకోవడానికి ఎన్నో రకాల వెలుతురు గురించి మాట్లాడట్లేదు, కానీ కనీసం ఒక్క దీపము లేదా వెలుతురు మనకు కనిపించడానికి, మనం ఉండడానికైనా అవసరము. Jesus is saying, you are the light in that dark place. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, మీరు ఆ చీకటి ప్రదేశంలో వెలుగై ఉన్నారు. నేను ఆయనతో కలిసి కాదు, ఇట్స్ నాట్ మీ బీయింగ్ టుగెదర్ విత్ ద లార్డ్. ఆయన ఉంటేనే నాకు వెలుతురు వస్తుందంట. బికాస్ హీ ఇస్ దేర్ ఐ విల్ గెట్ మై లైట్. యేసు ఉంటేనే నాలో వెలుతురు ఉంది. ఓన్లీ వెన్ జీసస్ ఇస్ దేర్ దెర్ ఇస్ లైట్ ఇన్ మీ. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సాల్ట్ ఇన్సైడ్, లైట్. ఆమేన్. ఉప్పు లోపల ఉండాలి, వెలుతురు బయట ఉండాలి. Both are equally important. రెండు ముఖ్యంగా సమానంగా అవసరము. So wherever you are now, God has put you. You are the light in that dark place. మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ ఈరోజు ఆ చీకటి స్థలంలో వెలుతురుగా ఉండడానికే నియమింపబడ్డారు. That leads me to the forcefulness of collective light. ఈ దాని వలన ఆ కలిసికట్టుగా ఉన్న ప్రకాశం యొక్క బలమైన స్వభావం గురించి మనం చెప్పబోతున్నాం. There's the foolishness of the concealed light. దాచి ఉంచిన వెలుతురులో ఒక మూర్ఖత్వం ఉన్నది. You don't light a light వెలుతురుని వెలిగించలేరు and put it under a bushel. దాన్ని ఒక బోధ కింద దాచి And పెట్టలేరు. dear brother and sister, there is faithfulness of courageous light. సోదరిమణులారా, ఒక బలమైన ప్రకాశానికి ఒక చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఉంటుంది. So you let your light shine దాని వలన మీ ప్రకాశాన్ని ప్రకాశింపజేస్తారు. and give the light in all of the house. అంతటి ఇంట్లో వెలుతురు వచ్చేటట్టుగా.
But there is somebody, and there is somebody that you can influence for the sake of the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఎవరో ఒకరు ఉంటారు మీ జీవితంలో యేసు ప్రభు కోసం వారిని ప్రభావితం చేయగలరు మీరు. And I want you to look at this point again. There is the forcefulness of collective light which is written in verse 14. నేను మళ్ళీ దీని గురించి మీకు చెప్తున్నాను. ఆ కూడికతో ఉన్న వెలుతురులో ఒక బలమైన స్వభావం ఉంటుంది. 14వ వచనంలో రాయబడి ఉన్నట్లుగా It says, "You are the light, ye are the light of the world." And it says, "Set on a hill, a city that is set on a hill." మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, కొండ మీద నుండి పట్టణములో మరుగై ఉండెదరు అని. And a city on a hill cannot be hid. కొండ ప్రాంతం పైనున్న పట్టణంని దాచిపెట్టడం సాధ్యం కాదు. Now, what is a city? అయితే ఈ పట్టణం అంటే ఏంటి? A city that is full of light, ప్రకాశం పూర్తిగా ఉన్న ఒక పట్టణము, where men have lighted a light. మనుషులు ప్రకాశాన్ని వెలిగించి ఉన్నారు అక్కడ They ఉన్న. have put it, some of them, they have not put it under a bushel or concealed it. దాన్ని ఏదో పొదలో దాచిపెట్టి దాన్ని దాచి ఉంచలేదు. Hallelujah. But this light has a light, and that house has a light, and that house over there has a light, and every house in that city has a light. ఆ పట్టణంలో ఉన్న ఈ ఇంట్లో వెలుగు ఉంది, ఆ ఇంట్లో ఉంది, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో వెలుగు ఉంది. Amen. Hallelujah. That house has a light, and all over, the first thing that you know that there is a glow that's happening across the sky. ప్రతి ఇంట్లో ఒక వెలుగు ఉంది కాబట్టి ఆకాశం నుంచి చూసినట్లయితే ఒక ఉజ్వలం ఆ ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. You believe it or not, it is a truth that I'm sharing. The place where I'm staying, when I go on the terrace, I can have a look at the Uppal Stadium when the lights turn on. There's a glow that happens in the sky. మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ ఇప్పుడు నేనుండే నా ఇంటి నుంచి చూసినట్లయితే ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఒకసారిగా ఆ వెలుతురు లైట్స్ అన్ని ఆన్ చేస్తే ఆకాశంలో వెలుగు కనిపిస్తుంది. Today, Jesus is talking about that glow across the sky because that city is an elevated place. ఈరోజు యేసు ప్రభు వెలుగు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఆ పట్టణం అనేది ఒక ఉన్నత స్థలంలో శిఖరం పై He is talking about the church. ఆయన మందిరం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. The Lord has always elevated the church. దేవుడు ఎప్పుడు సంఘాన్ని హెచ్చింపజేశాడు. He's made you and me like a city on a hill. మిమ్మల్ని నన్ను పట్టణంగా కొండపైన ఉన్న పట్టణంగా నిలబెట్టాడు. He is talking about us now collectively. ఇప్పుడు గుంపుగా సమూహంగా ఆయన He is మాట్లాడుతున్నాడు. not talking about courageous light, he is talking about collective light. ఆయన ఒక బలమైన కాంతి గురించి మాట్లాడలేదు, కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రకాశం గురించి Did మాట్లాడుతున్నాడు. you see what started in an initial? మీరు గమనించారా మొదటిగా మనం ఏం విన్నామో? They started to pass the light up there in the choir. మొదటిగా అక్కడ ఉన్న వారు అందరిలో ఆ ప్రకాశాన్ని పంచుకుంటూ పోయారు. And many of us together can glow for the Lord today. మన అందరము ఈ రోజు కలిసికట్టుగా దేవుడి కోసం రగలగలము, ఆ ప్రకాశంగా We ఉండగలము. all can glow together and cause an impact on the city. మన అందరము ఒక వెలుగుగా ఉంటూ మనమున్న పట్టణంలో ఒక ప్రభావాన్ని తీసుకురాగలము. We need one another. ఒకరిని ఒకరం కలుస్తూ. Amen. Tell your neighbor, we need one another. పొరుగువారికి చెప్పండి, మనకు ఒకరికొకరం మనం అవసరము. Many a times when a man moves higher, he tends to think that I can do it alone. మనిషి స్వభావం ఎలాంటిది అంటే చాలాసార్లు నేను ఒక్కడిని చేసేస్తానులే. But we all need one another. కానీ మనందరికీ ఒకరికొకరు అవసరము. Amen. Amen. We need one another, and we shine brightest when we shine together. మనకు ఒకరికొకరం ఎలా అవసరము అంటే కలిసి మనం ఆ వెలుగుని చూపించగలిగితే ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తాం. And a city that's on a hill, it cannot be hid. ఏ కొండపైన అయితే పట్టణం ఉందో అది దాచిపెట్టడం సాధ్యం కాదు. A church is the city of God. సంఘం అనేది దేవుడి యొక్క పట్టణము. We are to be living in an elevated place. మనము ఉన్నత స్థలములో ఉండడానికి నియమించిన And you వారము. go out in the night time and stand on those hills at Galilee, you will get to see a city from that mountain top. మీరు చీకటిగా ఉన్న సమయంలో కూడా ఏ ప్రాంతంలో వెళ్ళి ఉన్నతంగా మీరు చూసినా కానీ అక్కడ వెలుగును మీరు చూడగలరు. There is actually a city today when you go and visit Galilee that you get to see a city that's on a hill. గలిలియా ప్రాంతంలో ఆ పట్టణంలో ఇప్పటికీ కూడా వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఆ కొండపైన ఉండే ప్రకాశమైన పట్టణం కనిపిస్తుంది. And its name is Safed, S-A-F-E-D, or if you speak in Hindi it would be Safed, but that's what the name of the city is, Safed, S-A-F-E-D. ఆ పట్టణం యొక్క పేరు సేఫ్డ్, దాని పేరు.
And you can see the lights when you move out into the city in the night time. You'll find that city to be on a hill. That's exactly what Jesus was describing about. అక్కడ ఉండే పట్టణము మీరు చీకట్లో వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఉండే ప్రకాశం కనిపిస్తుంది. యేసు ప్రభు దీని గురించే మాట్లాడి It ఉన్నారు. surely must have been the city when Jesus was talking about, and he said, a city that is set on a hill cannot be hid. కొండపైన ఉన్న పట్టణము దాచి ఉంచడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పినట్లుగానే. Amen. So, my dear brother and sister, this is what it is about today, that you and I, that is we, are a light to this world. అయితే సోదరిమణులారా, ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మీరు నేను ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నాము. It is our privilege, it is our duty, it is our responsibility to shine for the Lord Jesus Christ. అది మనకున్న గొప్ప బాధ్యత, మన కర్తవ్యము. దేవుడి కోసము మనము ప్రకాశమానంగా ఉండడము. As we move now into the time of communion, బల్లారాధనలోకి మనం వెళ్తూ ఉండంగా there are some things that we learned today ఎన్నో విషయాలు ఈ రోజు నేర్చుకున్నాము. about the salt, ఉప్పు గురించి, about the light. వెలుతురు గురించి. And you need to understand these things have to operate in your life. If it is not operating, you are concealing the light, you are hiding Jesus, and we are accountable for all of these things to the Lord as well. ఈ విషయాలను మనం ఆచరించేటట్లుగా ఉండాలి. యేసు ప్రభువుకు ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయము దీనికి జవాబుదారీతనం కలిగి దేవుడి దగ్గర మనం ఉండాలి. There is also a day that we are going to meet him personally. ఏదో ఒక రోజు రాబోతుంది, మనం దేవుడిని వ్యక్తిగతంగా సందర్శిస్తాం. What is the change that has happened on the inside of you? అయితే ఈ రోజు మీలో లోతుగా జరిగిన మార్పు ఏమిటి? Is the salt of the word penetrating through your heart, or is my heart becomes so seasoned and so hard that I know what the next sentence is going to be about, what the next song is going to be about, and it's not ministering. My heart is no more receptive to the voice of God. I become little hard-hearted because of the world that I am living in. అయితే ఈరోజు మీ హృదయం ఎలా ఉంది? ఆ ఉప్పు మీలో పైన పడితే చొచ్చుకుపోయేటట్టుగా స్వీకరించి దాన్ని ఆస్వాదించేటట్టు ఉన్నారా, లేదా ఈ మాట తర్వాత ఇది అవుతుంది, ఈ మాట తర్వాత ఈ పాట వస్తుంది అని కఠిన స్వభావంగా దాన్ని తీసుకుపోలేనట్లుగా ఉన్నారా? నా హృదయాన్ని నేను పరిశీలించాలి. ఐ షుడ్ బి సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్టింగ్ మై హార్ట్. It's very important. My heart, is it becoming slowly like the heart of stone because of the people around me, or is it a heart of flesh still? మాంసం కలిగిన హృదయం ఇంకా ఉందా? ప్రభు ఆత్మతో నేను స్పందిస్తున్నానా? ప్రేమని నేను స్పందిస్తున్నానా? ఆరాధిస్తున్నానా? లేకపోతే ఏమొద్దు ప్రభువా, ఈ జీవితం నాకు తెలుసు, కఠోరమైన జీవితం ఉంది, నేను గట్టిగా ఉండాలా, నీతో కూడా గట్టిగా ఉంటాను, ఈ లోకంలో కూడా అందరితో గట్టిగా ఉంటాను. నేను పరిశీలించుకోవాలి, నా హృదయం కఠినంగా చుట్టూ ఉన్న వారి వలన రాతి వలె మారిపోతుందా, ఆర్ ఇస్ ఇట్ దట్ మై హార్ట్ ఇస్ స్టిల్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ ఇట్, ఆర్ హ్యావ్ ఐ మేడ్ అ డిటర్మినేషన్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ am బీయింగ్ హార్డ్, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బీ హార్డ్ విత్ యూ లార్డ్. నేను వంగను ప్రభా ఎవరి ముందు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బెండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎనీబడి. ఐ డోంట్ బౌ డౌన్ బిఫోర్ ఎనీబడి. ఎవరి ముందు మోకరించాలనుకోవట్లేదు. వేర్ ఇస్ అవర్ హార్ట్ టుడే? ఎక్కడుంది మన హృదయం? Is it at the foot of the cross? సిలువ పాదం దగ్గర ఉందా? Where the King of Kings, రాజుల రాజు, he chose to be అక్కడ ఉండడానికి, the Lord of the cross. సిలువ దేవుడిగా ఉండడానికి. What are we doing? మనం ఏం చేస్తున్నాం అయితే with this life? ఈ జీవితంతో? Is the salt being added into our life, or is you just salting the salt and building up warehouses? ఈ యొక్క ఉప్పు మన హృదయంలో చొచ్చుకుపోతుందా, లేదా ఉప్పులోనే ఉప్పు కలుపుతూ దాన్ని పెద్దగా చేస్తున్నామా? Let us introspect today. ఆత్మ పరిశీలన చేద్దాం. We exactly know what we are, where we are, what is happening, what is not happening. Every one of us, something or the other we are going through. But we need to come to the cross. That's the place at Calvary where life flows. ఎక్కడున్నాం, ఏం చేస్తున్నామని ఏది చూసినా కానీ సిలువ దగ్గర మనం రావాల్సిన అవసరత ఉన్నది. అక్కడ దేవుడితో సమాధానం పొందాల్సిన అవసరం ఉన్నది. Where the Savior of the world shed his blood. ఈ లోక రక్షకుడు రక్తాన్ని కార్చిన స్థలం. The one who has life gave away his life. ఎవరి దగ్గర అయితే జీవం ఉండినదో ఆయన జీవాన్ని సమర్పించాడు. He chose to become nothing for our sake. మన కోసము తనకున్న సమస్తాన్ని వదులుకున్నాడు. Let us examine today.
మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం ఈరోజు. What am I doing, Lord, with this life? ఏం చేస్తున్నాను దేవా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ జీవితంతో? Am I giving a flavor to this society or to my life, to my very own life? Is there a meaning behind what I'm doing? And the place where you put me, is my light shining? ఈ సమాజానికి నేను ఒక విలువ జోడింపుగా ఉన్నానా, ఇంపుగా ఉన్నానా, నా జీవితానికి ఒక ఉపయోగం ఉందా నన్ను నియమించిన ప్రదేశంలో లేదా? In fact, let me tell you, it is not your light, but it is the light of the Lord that you are shining today. నిజానికి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మీరు మీ యొక్క ప్రకాశం వల్ల వెలగట్లేదు, కానీ దేవుడి యొక్క ప్రకాశం వల్లనే మీరు వెలుగుతున్నారు అని. Let us examine today, and if you're born again and have accepted the Lord as your personal Savior, you can partake in the Holy Communion or let the elements go by. మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటూ బల్లారాధనలో పాల్గొందాము. మీరు యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే బల్లారాధనలో పాల్గొనవచ్చును, లేదా వారిని వెళ్ళనివ్వండి. In Jesus' name, యేసుక్రీస్తు నామమున. amen.